Okay friends, in previous lecture we are discuss about the structure of cilia and flagella. Now today we have started the another one cell organelle. The name is known as the centrosome and centriole. The centrosomes, it consists of main two part. First one is the centriole and another one is known as the centrosphere. First ला काय म्हटलं आपण centriole and another one is known as the centrosphere. So these parts collectively known as the centrosome. So centriole is an cell organelle which is surrounded by their cytoplasm, that is called as the centrosphere, and both the centriole and centrosphere they get togetherly, the name is known as the centrosomes. First of all, cell organelle कोण आहे? Centriole. Now this centriole which is present just near the nucleus and where the surrounding cytoplasm, that is called as the centrosphere. So centriole and centrosphere collectively known as the centrosome. जर डायग्रामॅटिकली पाहिलं आपण तर सेलच्या मध्ये न्यूक्लियसच्या नियर परपेंडिक्युलर टू ईच अदर अशा टू पेअर ऑफ बॉडीज असतात ज्याला काय म्हणतो आपण सेंट्रिओल. दॅट इज कॉल्ड लाईक द सेंट्रिओल विच इज प्रेझेंट जस्ट नियर. कुठे असतो? नियर द न्यूक्लियस. Now this centriole or pair of centriole which surrounds the cytoplasm, that cytoplasm is known as the centrosphere. Centrosphere contain centriole and this centriole and centrosphere they get togetherly, the name is known as the centrosome. कन्फ्युजन नाही व्हायचं. सेंट्रिओल हा शब्द वेगळा, सेंट्रोसोम हा शब्द वेगळा आहे, सेंट्रोस्पियर हा वेगळा आहे. एमसीक्यूज विचारताना लक्षात ठेवायचं. सेंट्रोस्पियर, what is the centrosphere? Centriole surrounding cytoplasm, that is called as the centrosphere. Centrosphere which contain काय असतं त्यांच्यामध्ये? centriole. How many centriole? Pair of centriole, two number किंवा number of two centriole present in the centrosome and these are arranged in their perpendicular to each other. perpendicular manner मध्ये त्याची कशी असते? arrangement असते. यांना काय म्हटलं आम्ही? centrosome. Now actually this cell organelle present in animal cell but absent in the plant cell. Difference लक्षात ठेवायचा आहे. Centriole, this cell organelle present in only animal cell, absent in the plant cell. And now this centriole in animal which is absent in a mature RBCs. ॲनिमल बॉडीमध्ये ॲक्च्युअल हा सेंट्रिओल प्रेझेंट आहे, पण ॲनिमल्समध्ये ज्या RBCs असतात किंवा मॅमेलियन RBCs ज्या आहेत या मॅमेलियन RBCsमध्ये तो absent आहे. So this centriole is absent in mammalian RBCs. Now again other animal cells which having the cell organelle, that is called like the centriole, but absent in the plant cell. Now internally or the functions of centriole असं जर विचारलं तर first of all what is the function of centriole? Centriole is helpful for the formation of cell division process. Now this centriole which is play a vital role during the process of cell division because at that time they require the formation of spindle, so which is helpful for the formation of spindle formation. पुढे आपल्याला सेल डिव्हिजन मध्ये पाहायचं आहे की स्पिंडल फायबर जे असतात ते स्पिंडल फायबर फॉर्मेशन करण्यासाठी कुणाची मदत होते? सेंट्रिओल. सो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रिओल? सेंट्रिओल विच इज हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फायबर and that is takes place during the cell division. That's why centriole is to take part in the process of cell division and also which is helpful for the formation of astral rays. या ठिकाणी फंक्शन्समध्ये लक्षात ठेवा ॲस्ट्रल रेज जे असतात त्या ॲस्ट्रल रेजला फॉर्मेशन करण्यासाठी सुद्धा मदत कोण करतो? सेंट्रिओल. सो व्हॉट इज द फंक्शन? सेल डिव्हिजन. सेकंड, इट इज हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फायबर. इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ॲस्ट्रल रेज ॲट द टाइम ऑफ सेल डिव्हिजन. नाव दीज आर द फंक्शन्स ऑफ सेंट्रिओल विच इज प्रेझेंट इन ॲनिमल सेल एक्सेप्ट RBCs of mammalian. Exceptions कोणामध्ये आहे? mammalian RBCs. So that is called like the centriole. याच्यामध्ये आपण पार्ट्स पाहिला cilia and flagella. So base of internal structure of cilia and flagella पाहिला आपण, ज्यांच्यामध्ये आपण पार्ट्स पाहिला की या ठिकाणी सपोज हा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असेल तर प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या बिलो हा कोण असतो? ज्याला काय म्हटलं आपण? बेसल बॉडीज.
काय म्हटलं आपण त्याला, बेसल बॉडीज. आणि या बेसल बॉडीज पासून जे एक्सटेन्शन होतं त्या एक्सटेन्शनला आपण काय म्हटलं, सिलिया, किंवा लॉंग असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण, फ्लॅजेल्ला. सो सिलिया अँड फ्लॅजेल्ला arise from those that part is known as the basal body. So basal body is a part which is present just below the, कुठं असतो तो, below the cell membrane or plasma membrane, and that is the part from the cilia and flagella it becomes arised. कधी रिलेशन लक्षात ठेवा, cilia आणि flagella एक्सटेन्शन कुणापासून होतात, बेसल बॉडीज. बेसल बॉडीजचं लोकेशन कुठं असतं, बेसल बॉडीज इज प्रेझेंट जस्ट बिलो द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. बट दिस बेसल बॉडी and this centriole internal structure it becomes cell. काल आपण प्रिव्हियस लेक्चर्समध्ये काय पाहिलं, सिलिया आणि फ्लॅजेल्लाचं एक्सटर्नल स्ट्रक्चरमध्ये डिफरन्स आहे पण इंटरनल स्ट्रक्चर सेम. एक्झॅक्टली बेसल बॉडी आणि सेंट्रिओल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोथ आर एक्झॅक्टली सिमिलर. सो बेसल बॉडी अँड सेंट्रिओल विच हॅव्हिंग द सेम इंटरनल स्ट्रक्चर बट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इट बिकम्स डिफरंट. सो बेसल बॉडी इज प्रेझेंट जस्ट बिलो द cell membrane and centriole is present just near the nucleus. How many centriole present in per cell? 2 centriole present inside the each cell. Now how many basal bodies is present inside the cell? The number of basal bodies present inside the numerous basal bodies present inside the cell depending upon the number of cilia and flagella. cilia आणि फ्लॅजेलाचा नंबर जेवढा असेल त्याच प्रमाणामध्ये कोण प्रेझेंट असतात इथं, बेसल बॉडी. नाउ दीज आर द 2 to 3 character difference between the basal bodies and centriole. First of all, centriole is the cell organelle present just near the nucleus, and this internal structure of centriole which is exactly similar to the basal body. So what is a basal body? Basal bodies are those the granules or structure which is present just below the plasma membrane and which is helpful for the extension of cilia and flagella. But internal structure of centriole and basal body which having the exactly similar structure. Now which is a consist of, या सिलिया आणि सेंट्रिओल यांच्यामध्ये जर इंटरनल स्ट्रक्चर पाहिला आपण तर इंटरनल स्ट्रक्चरमध्ये अरेंजमेंट कोणती असते, 9+0 अरेंजमेंट आहे. कुणाचं स्ट्रक्चर आहे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रिओल विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रिपलेट्स अँड विच कन्सिस्ट ऑफ अ मायक्रोट्युब्युल्स. हे कुणाची अरेंजमेंट असते, microtubules. How many microtubules are present? 9 microtubules are present and they are present toward the periphery. म्हणून त्याला आपण पेरिफेरल प्रोटीन्स असं म्हणतात किंवा त्याला पेरिफेरल फिब्रिल्स असं म्हटलं जातं. काय म्हणतो आपण याला, पेरिफेरल फिब्रिल. मग पेरिफेरल फिब्रिल असतील तर पेरिफेरल फिब्रिल्स दीज आर द 9 in number and which is formed by, कुणापासून तयार होते, मायक्रोट्युब्युल्स, and these are arranged toward the periphery but at the center where the microtubules is absent. याच्या आधी आपण सिलिया आणि फ्लॅजेल्ला पाहिलं ज्यांच्यामध्ये सेंटरमध्ये काय प्रेझेंट होता, मायक्रोट्युब्युल्स. म्हणून त्यांची अरेंजमेंट आपण काय म्हटलं होतं, 9+2 अरेंजमेंट कुणामध्ये आहे, सिलिया अँड फ्लॅजेल्ला. तर यांच्यावर MCQs डिफरन्शिएट होतो. सेंट्रिओलमध्ये अरेंजमेंट काय आहे, 9+0 आणि सिलिया आणि फ्लॅजेल्लामध्ये अरेंजमेंट काय असते, 9+2. 9 जे आहेत ते कोण आहेत, पेरिफेरल प्रोटीन आहेत आणि 2 कोण आहेत, सेंट्रल मायक्रोट्युब्युल्स आहेत. तर सिलिया आणि फ्लॅजेल्लाच्या डिफरन्शिएट सेंट्रिओलमध्ये पाहिलं तर पेरिफेरलला 9 काय असतात, मायक्रोट्युब्युल्स असतात आणि त्या 9 मायक्रोट्युब्युल्स हे पेरिफेरल आहेत. पण सेंटरमध्ये इथं कोण अब्सेंट आहे, सेंटरमध्ये मायक्रोट्युब्युल्स अब्सेंट. म्हणून त्या अरेंजमेंटला काय म्हटलं, 9+0 अरेंजमेंट. त्यानंतर एक डिफरंट लक्षात ठेवा, जे 9 पेरिफेरल प्रोटीन हे सिलियामध्ये होते, कोणत्या फॉर्ममध्ये होते, डबलेट. करेक्ट, ए अँड बी पाहिलं आपण. इथं लक्षात ठेवायचं, इन सेंट्रिओल दिस 9 पेरिफेरल प्रोटीन दे आर प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट. कोणत्या फॉर्ममध्ये असतात, ट्रिपलेट. अँड दे आर विच हॅव्हिंग द सबयुनिट्स ए, बी अँड सी सबयुनिट्स. स्ट्रक्चरली जर पाहिलं आपण तर या ठिकाणी हा एक्झाम्पल, हा ए मायक्रोट्युब्युल्स आहे, सबयुनिट्स. त्यानंतर एला अटॅच असणारा कोण असतो, बी मायक्रोट्युब्युल्स आहे. या ठिकाणी याला अटॅचमेंट केला आपण, बी मायक्रोट्युब्युल्स. आणि बी मायक्रोट्युब्युल्सला अटॅच होतो तो थर्ड, दॅट इज नोन एज द सी मायक्रोट्युब्युल्स. नंबर इज दिला आपण, ए,
B and C. Now these are the collectively known as the triplets. कुणामध्ये प्रेझेंट आहे? सेंट्रिओल. सेंट्रिओलमध्ये अरेंजमेंट मायक्रोट्युब्युलची काय आहे? 9+0. 9ला काय म्हणतो आपण? पेरिफेरल फिब्रिल किंवा पेरिफेरल प्रोटीन्स. ते कशापासून फॉर्म होतात? ट्रिप्लेट. त्यात किती सब युनिट्स आहेत? 3. त्याला नंबर काय देतो आपण? A, B and C. A which having the 13 प्रोटोफिलामेंट्स. पाहिलं आपण कुठे असतात या प्रोटोफिलामेंट्स? इन देअर वॉल. पा यांच्यामध्ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अँड 13. टोटल फिलामेंट्स कोणत्या आहेत या? प्रोटो filaments. So how many protofilaments present in the A subunits of triplets of cilia and flagella? पेरिफेरलच्या cilia आणि सेंट्रिओलच्या पेरिफेरलच्या 9 जे पेरिफेरल प्रोटीन्स आहेत यातला A विचारला तर त्यांच्यामध्ये मायक्रो प्रोटोफिलामेंट्स किती असतात? 13. सिक्वेन्शियल B मध्ये असतात 10. C मध्ये पण किती असतात? 10. पा डिफरन्स लक्षात ठेवा. A having the 13 protofilament which attaches with the B sub microtubules which having the 10 protofilament, and C attached with the B where again 10 protofilaments are present, and these 3 subunits collectively known as the triplet, and that triplet is also known as the peripheral fibril, and which is formed by the microtubule, and structurally they are present towards the periphery. So that is called like the triplet. जर आपण internal structure पाहिलं तर internal structure of centriole it consists of 9 peripheral protein. Diagrammatic structure of centriole which consists of ज्या ठिकाणी पेरिफेरल आपण जर स्ट्रक्चरली पाहिलं तर पेरिफेरल प्रोटीन्स किती आहेत? 9. पेरिफेरल आपण इन डॉटेड लाईन्समध्ये आपण पहिल्यांदा सर्कल पार्ट्स तयार करतोय पहा, ज्यांच्यामध्ये आपल्याला टोटल किती सब युनिट्स पाहिजेत? 9. त्या ठिकाणी त्याचं लोकेशन फिक्स 9 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are the 9 peripheral proteins where काय प्रेझेंट असतात त्या ठिकाणी? ट्रिपलेट. सो दिस ट्रिपलेट्स आउट ऑफ दिस A प्रेझेंट टुवर्ड द A कुठे असतो? प्रेझेंट टुवर्ड द इनर साइड अँड विच इज अटॅचेस विथ द B and attaches with the C. So these are the कोणता पार्ट्स हा झाला? A B C कलेक्टिव्ह नोन ॲज द काय म्हणतो आपण त्याला? ट्रिपलेट. पा सर्वच ठिकाणी या ठिकाणी इनर साइडला कोण आहे? A attaches with the B attaches with the C, so that is called like the triplet. So another one, A present toward the inner side attaches with the B and C attaches toward the outer side. तर या तिघांना मिळून काय म्हणतो आपण? that is known as the triplet, and all these are collectively known as the triplets. ला पण या ठिकाणी वर्ड काय म्हटलं? ट्रिप्लेट्स आर द सब युनिट्स ऑफ मायक्रोट्युब्युल्स. हे कुणाचे पार्ट्स आहेत? मायक्रोट्युब्युल्स. तर मायक्रोट्युब्युल्समध्ये जे 9 पेरिफेरल प्रोटीन्स आहेत त्यांच्यामधील टोटल हे ट्रिप्लेट्स हे कशापासून तयार होतात? सब युनिट्स A, B and C. Now these are called like the A sub units attaches with B attaches with C. Now another one inner side A attaches with B and last one that is called like the C. So these are also known as the 9 peripheral triplets. Now from the A to C, whenever this peripheral fibril they are attaches toward the or adjacent connected due to the presence of linker. यांच्यामध्ये पण लिंकर प्रेझेंट आहेत. पण याआधी सुरुवातीला पार्ट लक्षात ठेवा. सिक्वेन्स करताना या ठिकाणी जो A आहे A B आणि C सिक्वेन्स कम्प्लिटली कुणामध्ये प्रेझेंट आहे? ऑल पेरिफेरल A B C. But whenever this A, B, C triplet is linked with the adjacent triplet due to the presence of linker, and that linker is formed between the A to C. पा काय म्हटलं मी त्याला? हा लिंकिंग कुणासोबत होतो? A to C लिंकर, and these are the clockwise direction. पा A subunits of this triplet they are attaches to the कुणासोबत अटॅच होतो? C सोबत अटॅच होतो. Now another one is A is attached with the C. Now A is attached with the C. A is attached with the C. या ठिकाणी टोटल अरेंजमेंट जे असते ते अरेंजमेंट A subunits of one triplet to the C subunits of another successive triplet. So this is known as the arrangement.
and that is known as the, यांना काय म्हणतो आपण, that is known as the linker. तर या पार्टला काय नाव दिलं आपण, A2C linker. पासिल अँड फ्लॅजेलामध्ये आपण काय म्हटलं, A2AB लिंकर. या ठिकाणी कोण असतो, ए आणि सी लिंकर. म्हणजे एका ट्रिपलेट्स मधला ए हा अदर ट्रिपलेटच्या सी ला काय करतो, लिंकेज करतो, म्हणजे याला काय म्हटलं आपण, लिंकर. सो दीज आर ऑल्सो नोन एज द 9. पण अरेंजमेंट काय आहे, 9+0, म्हणजे सेंट्रली त्या ठिकाणी मायक्रोट्युब्युल्स प्रेझेंट आहे का, नाही आहे. सो सेंट्रली मायक्रोट्युब्युल्स इज अब्सेंट, बट at the center the proteinous circular part is present, that is known as the hub. यांच्या सेंटर मध्ये एक सर्क्युलर पार्ट्स असतो जो प्रोटीन्स पासून तयार होतं, म्हणून त्याला प्रोटीनियस पार्ट्स म्हणतात, that is known as the hub. लक्षात ठेवा, hub is the circular part present at the center which is formed by the proteins. So this is called as the proteinase. They do not having the microtubule. यांच्यात microtubule आहेत का, नाही आहेत. proteinase parts आहेत ज्यांना काय म्हटलं, hub, and which is located at the center of the centriole. Now from this A where the part X bodies is present. यांच्यामध्ये डिफरन्सिव्ह कॅरेक्टर परत काय लक्षात ठेवायचं, each triplets which having the A subunits where the at the base the dense material is present. These are the dense material. कुणामध्ये प्रेझेंट आहेत, जेवढे काही सब युनिट्स आहेत त्या प्रत्येकाच्या जस्ट बिलो द A द dense material is present, that is known as the X bodies. याला काय मी म्हटलं, that is known as the X body and which is formed by the dense material. डेन्स मटेरियल कुणाचं आहे, डेन्स मटेरियल जस्ट बिलो द ए च्या बिलो असणारा हा पार्ट काय म्हणलं, एक्स बॉडीज. सो एक्स बॉडीज द पार्ट्स ऑफ सेंट्रिओल विच इज प्रेझेंट जस्ट बिलो द ए सब युनिट्स ऑफ 9 पेरिफेरल प्रोटीन, अँड इन बिटवीन द two X bodies the another one part is present, that is known as the Y bodies. सक्सेसिव्ह X आणि X बॉडीच्या सेंटर मध्ये कोण प्रेझेंट आहे, परत या दोघांच्या मिडल मध्ये कोण प्रेझेंट आहे, that is known as the Y bodies. So this Y bodies is present in between कुणाच्या मध्ये आहे, two successive X bodies. So these are again formed by the कुणापासून तयार होतात, dense material. So these are also known as the, याला काय म्हटलं आपण, that is known as the Y body and which is again formed by the dense material inside the centriole. So these are the two bodies present inside the centriole. काय काय लक्षात ठेवायचं, 9+0 अरेंजमेंट म्हणजे 9 कोण आहेत, पेरिफेरल प्रोटीन. ते कोणत्या फॉर्म मध्ये, ट्रिपलेट अरेंजमेंट कशी असते, A-B-C, आणि ते कनेक्ट कसे होतात, लिंकरनं. लिंकर कुणामध्ये असतो, A सब युनिट्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट टू द adjacent किंवा टू द C triplet of another, and that linker is known as the A to C linker. Then just below the A च्या बिलो असणार जी डेन्स मटेरियल आहे, जी बॉडीज आहेत, त्यांना म्हणायचं एक्स बॉडीज, आणि जो पार्ट ए आणि दोन्ही एक्सच्या मध्ये आहे त्यांना म्हणायचं वाय बॉडीज. So this Y bodies is connected, Y bodies is connected to the linker. इथं जो आपण Y bodies पाहिलेले आहेत त्या Y bodies कुणाला कनेक्ट होतात, टुवर्ड्स द लिंकर. म्हणजे लिंकर आणि जो Y बॉडीज आहेत त्यांची काय होती, इथं अटॅचमेंट असते. मग अटॅचमेंट कुणाची आहे, Y bodies is attached to the linker. So this is the structure of internal structure कुणाचं आहे, हा सेंट्रिओल. यानंतर सेंट्रली प्लेस्ड प्रोटीनेस पार्ट, ज्याला काय म्हटलं, हब, विच एक्सटेंड्स द रॅडियल स्पोक. यांच्यापासून जो रॅडियली अरेंज्ड स्पोक आहे तो रॅडियली अरेंज्ड स्पोक एक्सटेन्शन होता, आणि तो एक्सटेन्शन कुणापासून होतो, फ्रॉम द एक्स बॉडीज टुवर्ड्स द हब. एक्स बॉडीज पासून एक्सटेन्शन होतं, कुणाला अटॅच होतं, हबला. मग हब पासून येणारे 9 कोण असतात, रॅडियली अरेंज्ड हब पासून येणारा हा पार्ट्स कोणता, स्पोक. सो हाऊ मेनी स्पोक्स आर प्रेझेंट, 9 स्पोक. सो दॅट स्ट्रक्चर इज नोन एज द स्पोक, अँड दिस अरेंज्ड कसे असतात, रॅडियली अरेंज्ड, म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण, रॅडियल स्पोक. सो हाऊ मेनी स्पोक्स आर प्रेझेंट, 9 एक्सटेन्शन्स फ्रॉम द एक्स बॉडीज ऑफ एक्स बॉडीज टू द कुणाला अटॅच होतात, ते सेंट्रली प्लेस्ड कोण आहे, हा हब. अँड दिस स्ट्रक्चर इट लुक लाईक अ कुणासारखं स्ट्रक्चर दिसतंय,
कार्टविल लाईक स्ट्रक्चर. MCQs विचारलेलं आहे पहा. कार्टविल स्ट्रक्चरला तर MCQs लक्षात ठेवायचं कुणाचं असतं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रिओल विच लुक लाईक द कार्टविल लाईक स्ट्रक्चर. पाहिलं असेल तुम्ही, कार्टचा जो व्हील असतो एक एक्झॅक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर हे कुणाचं दिसतं या ठिकाणी, सेंट्रिओल. सो दॅट इज नोन एज द सेंट्रिओल अँड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रिओल विच एक्झॅक्टली सिमिलर टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बेसल बॉडीज. तर फर्स्ट यांच्यातले कोणते पॉईंट्स क्लिअर करायचे आहेत पहा. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रिओल आणि बेसल बॉडी या जर टर्म्स आल्या तर त्यामधील इंटरनल स्ट्रक्चर दोघांचं काय आहे, सेम. मग डिफरन्स काय आहे, बेसल बॉडीज इज प्रेझेंट जस्ट बिलो द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन अँड सेंट्रिओल इज प्रेझेंट जस्ट नियर द न्यूक्लियस. करेक्ट. सेकंड डिफरन्स काय आहे, सेंट्रिओल, नंबर ऑफ सेंट्रिओल, हाऊ मेनी सेंट्रिओल्स इज प्रेझेंट, 2 सेंट्रिओल अँड दीज आर अरेंज्ड इन देअर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. त्यानंतर हाऊ मेनी बेसल बॉडीज आर प्रेझेंट, द न्यूमरस बेसल बॉडीज इज प्रेझेंट डिपेंडिंग अपॉन द प्रेझेन्स ऑफ cilia and flagella because cilia and flagella arised from the basal bodies. So number of cilia is equal to the number of basal bodies, number of flagella is equal to number of basal bodies. So centriole and basal bodies internal structure same but the number is changed. Now size smaller size कोण असतात, सेंट्रिओल, बेसल बॉडीज ह्या साईजनं सुद्धा कशा असतात, लार्ज साईजड असतात. त्यानंतर बेसल बॉडीज आणि सेंट्रिओल या दोघांमध्ये जे अरेंजमेंट म्हटलं त्या अरेंजमेंट कुणाची आहे, मायक्रोट्युब्युलची. कोणती आहे, 9+0 अरेंजमेंट. मग 0 कोण आहे, ॲट द सेंटर द मायक्रोट्युब्युल्स इज अब्सेंट अँड सेंट्रली प्लेस्ड पार्ट दॅट इज कॉल्ड लाईक द हब. मग यांच्यावरचे MCQs पहा. हाऊ मेनी प्रोटोफिलामेंट्स प्रेझेंट इन द ए ट्रिप्लेट्स, सब युनिट्स ऑफ ट्रिप्लेट 13, बी मध्ये किती आहेत 10, सी मध्ये किती आहेत 10 आणि त्या ट्रिप्लेट्सला काय म्हणतो आपण, पेरिफेरल 1 फिब्रिल अशा किती असतात 9. त्या 9 पेरिफेरल फिब्रिल्सला कनेक्ट कोण करतं, लिंकर कुणामध्ये असतो, A to C हा लिंकर आहे. त्यानंतर लिंकरला कनेक्ट कोण होतो, वाय बॉडीज. सो वाय बॉडीज इज कनेक्टेड टू द कुणाला, लिंकर अँड एक्स बॉडीज कनेक्ट कुणाला होतात, सेंट्रली प्लेस्ड हब. मग या पार्टला काय म्हणतो आपण, स्पोक. नाव दीज आर द ऑल स्ट्रक्चर प्रेझेंट इनसाइड द सेंट्रिओल. या ठिकाणी लक्षात ठेवा पहा, स्पर्म पाहिला आपण किंवा मेल गॅमेट्स ह्युमन मधील स्पर्मचं स्ट्रक्चर पाहिलं तर स्पर्म मध्ये मेन 2 पार्ट्स असतात पहा, दॅट इज कॉल्ड लाईक द हेड अँड अनदर वन इज द टेल. या हेडमध्ये जो सेंट्रिओल असतो या ठिकाणी 2 सेंट्रिओल असतात. एकाला म्हणतो आपण प्रॉक्सिमल सेंट्रिओल आणि सेकंड आहे ज्याला म्हटलं आम्ही डिस्टल सेंट्रिओल. तर MCQ याच्यावर एक विचारला जातो पहा, डिस्टल सेंट्रिओल विच इज हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दॅट फिलामेंट इज नोन एज द, याला आपण एक तर स्ट्रक्चर एक्झोनेमी म्हटलं किंवा यालाच काय म्हणतो आपण, एक्झाईल फिलामेंट. प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं पहा, एक्झाईल फिलामेंट्स. So axial filament or axoneme which is formed from the distal centriole in the sperm. हा parts कुणाचा आहे, sperms. So sperms is also known as the male gametes which consist of how many part, 2 part. One is the head, another one is the tail. This tail is known as the axial filament which is formed from the distal centriole. So distal centriole is helpful for the formation of axial filament. So these are the structure present inside the centriole. So सेंट्रिओल, सेंट्रोसोम आणि सेंट्रोस्पियर यांच्यामध्ये कन्फ्युजन नाही. तर परत पहा, सेंट्रोसोम मध्ये कोणते 2 पार्ट्स असतात, सेंट्रोसोम मध्ये फर्स्ट सेंट्रिओल आणि दुसरा सेंट्रोस्पियर. सेंट्रोस्पियर कोण असतो, सायटोप्लाझम. मग सायटोप्लाझम कुणाच्या सराउंडिंगला आहे, सेंट्रिओल. मग सेंट्रिओलच्या पेरिफेरीला किंवा सराउंडिंग जो सायटोप्लाझम आहे त्याचं नाव काय, सेंट्रोस्पियर. सो सेंट्रिओल अँड सेंट्रोस्पियर दे गेट टुगेदर टू फॉर्म काय म्हटलं आपण, सेंट्रोसोम. परत इथे एक MCQ असा विचारला जाईल, डिप्लोसोम. ज्यावेळेस तुम्हाला असा वर्ड्स येईल, व्हॉट इज डिप्लोसोम. So diplosome is also known as the centriole. How many centrioles are present? These are the 2 in number. That's why 2 centriole. 2 असल्यामुळं याला शब्द काय म्हणतो आपण, डिप्लोसोम्स. कधी कधी शब्द असेल तुम्हाला सेंट्रोसोम विच कंटेन द हाऊ मेनी सेंट्रिओल, 2 सेंट्रिओल. ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ किंवा ड्यू टू द 2 in number of this centriole, these are also known as the diplosome. सो द सेंट्रिओल इथं आपला हा जो पार्ट्स आहे तो कंप्लीट झाला आहे. हाच पार्ट्स पाहतोय आपण जो आपण डिस्कस केलेला पार्ट्स आहे ज्याला काय म्हटलं आपण, सेंट्रिओल और सेंट्रोसोम. नाउ द सेंट्रिओल्स आर द नॉन मेम्ब्रेनस cylindrical or rod shaped
microtubular structure normally found in the animal cell which is absent in the plant cell. ज्यामध्ये आपण सेंट्रिओल इमेज मध्ये पाहतोय डायग्रामॅटिकली नियर प्रेझेंट कुठे असतो तो, these are present just near the nucleus. And the functions म्हटलं the centriole helps in the spindle formation, so that is called as the astral rays, and whenever at the same time the spindle fibers are formed, and this process takes place during the cell division. So what is the function of centriole? Centriole helps in the formation of spindle during the cell division of the animal cell, and also formation of basal bodies and flagella and spindle pole. बेसल बॉडीज अँड सेंट्रिओल ज्यांचं जे स्ट्रक्चर आहे ते सिमिलर इंटरनल आहे, ज्यांच्यामध्ये आपण 9+0 अरेंजमेंट पाहिलेली आहे. त्या ठिकाणी फंक्शन्स लक्षात ठेवायचे. स्पिंडल पोल, फ्लॅजेल्ला, बेसल बॉडीच्या फॉर्मेशन साठी कुणाची गरज असते? सेंट्रिओल. नाव अनदर वन फंक्शन, these are helpful for the formation or extension of cilia and flagella from the basal bodies, and this centriole which is required for the formation of astral rays. ज्या astral rays फॉर्मेशन होतात ते एस्टर्स सेल डिव्हिजन मध्ये पाहण्यात आपण, ज्या ठिकाणी सेंट्रिओल डिवाइड होऊन अपोजिट पोलला गेला तर त्यापासून ज्या रेज फॉर्म होतात त्या रेजला काय म्हणतो आपण? एस्ट्रल रेज. आणि त्या सुद्धा फॉर्मेशन कुणामुळे होतात? सेंट्रिओल. नाव नियर द न्यूक्लियस देयर इज द डेन्स एरिया of cytoplasm material which radiating microtubules called as the centrosome. पाहिला आपण near the nucleus centriole which surrounded by the cytoplasm, that cytoplasm is known as the centrosphere. So centrosphere and centriole get together to form the centrosomes. Now inside the centriole how many microtubules are present? Now these are the 9+0 arrangement, means these are the 9 peripheral microtubules and centrally proteinous parts hub. ज्यामधील अरेंजमेंट हा एक सेंट्रिओल आहे, हा दुसरा सेंट्रिओल आहे, ज्यांच्यामधील एक मायक्रोट्युब्यूल जे आहे ही परपेंडिक्युलर टू इच कुणाचे असते? राईट अँगल कुणामध्ये असते? सेंट्रिओल्स. सेंट्रिओल मधील इच मायक्रोट्युब्यूल्स यांच्यातला सिंगल घेतला तर यांची साईज व्हेरियस आहेत. जर आपण डायमीटर पाहिला तर 1500 एंगस्ट्रॉम टू 2500 and its length 1600 to 1600 to 8000 एंगस्ट्रॉम in their length. स्ट्रक्चरली इंटरनल स्ट्रक्चर पाहिलं तर आपण यांच्यामधील हा जो मॅसिव्ह बॉडीज आहे ते आउटसाइडरला असतात, पण ऍक्च्युअल इंटरनल स्ट्रक्चर मध्ये पाहिलं आपण तर त्यांच्यामध्ये ट्रिपलेट्स प्रेझेंट आहे, ज्याला आपण नंबरिंग दिला मायक्रोट्युब्यूल्स ए, बी आणि सी. या तिघांना मिळून काय म्हणतो आपण? मायक्रोट्युब्यूल्स. मायक्रोट्युब्यूल्स मधील या ट्रिपलेट्स मधील जे अटॅचमेंट असते त्याला काय म्हणतो आपण? लिंकर. लिंकर कसं आहे? A to C लिंकर. त्यानंतर एक्स बॉडीज आणि वाय बॉडीज ज्या पुन्हा इंटरनली काय होतात? कनेक्ट होतात, जो आपण डायग्रामॅटिकली पार्ट्स एक्सप्लेन केला आहे, ज्यामधील मायक्रोट्युब्यूल्स, ट्रिपलेट्स. The long axis of the one centriole is right angle to the long axis of other. जे दोन सेंट्रिओल आहेत त्या दोघांच्या मध्ये जर आपण लोकेशन नुसार त्यांचा जर आपण अँगल पाडला तर कोणता असतो? राईट अँगल. म्हणून त्याची अरेंजमेंट कोणती म्हटलं आपण? परपेंडिक्युलर टू इच अदर. सो दिस द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रिओल. नाव सेंट्रिओल play an important role in the formation of regeneration of cilia and flagella, because cilia and flagella arised from the basal bodies and structure of basal bodies formed by the centriole. So centriole is helpful for the formation of basal bodies and basal bodies which arise the cilia and flagella. या ठिकाणी आपली एंटायर इन्फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रिओल कंप्लीट झालेली आहे. लास्ट सेल ऑर्गेनेल न्यूक्लियस स्टार्ट इन नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर. ओके, थँक्यू.